सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। लोक सभा चोणां दीयां सरगर्मियां तेज हो गई ने। वड्डियां वड्डियां छोटे छोटिया पार्टियां ने रल मिल के मीटिंगां शुरू कर दित्तियां ने। अज कांग्रेस सने 26 पार्टियां वालों बंगलुरु दे विच मीटिंगां शुरू कीतियां होईयां ने, रणनीतियां तैयार कीतियां जा रही ने तां जो भारतीय जनता पार्टी दा मुकाबला किया जा सके। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी वालों भी यह रणनीतियां तैयार करने वास्ते मीटिंगां दा दौर आरंभ कर दिता है। कल नूं दिल्ली के अशोका होटल दे विच भारतीय जनता पार्टी ते इस दियां सहयोगी पार्टियां शामिल हो रही ने। उस दे विच श्रोमणी अकाली दल बादल नूं सद्दा नहीं मिलिया है। इस तरीके दे नाल शिव सेना बाल ठाकरे नूं भी सद्दा नहीं मिलिया गया। ते इन्हां दियां जिहड़े इन्हां दे हिस्से ने जिहड़े इन्हां तों अलग हो चुके ने, उन्हां गुटां नूं भारतीय जनता पार्टी वालों सद्दा मिलिया होया है। ये जो एनडीए वालों तैयारियां कीतियां जा रही ने, एक समा सीगा कि एनडीए ये कह रहा सीगा या भारतीय जनता पार्टी कह रही सीगी कि असी कांग्रेस मुक्त भारत बनाउणा है, पर जिमें ही कांग्रेस नूं कई थावां दे उत्ते सफलता मिली है तो भाजपा भी थोड़ी जी चकदी हो गई है। अज आपां एनडीए की जिहड़ी ये मीटिंग है उहदा की महत्व है, आउण वाली चोणां दे विच एनडीए कांग्रेस ते किस तरीके दा मुकाबला हो सकदा है, ते इस दे उत्ते आपां गलबात करांगे। गलबात करन वास्ते साडे विच शामिल ने डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी, निरपक्ष टिप्पणीकार ने, दलेरी नाल गल करते ने। इहदे नाल नरेंद्र सिंह संधू कांग्रेस तो मौजूद ने, उपजीत सिंह बराड़ सिख चिंतक ने, खेतरी पार्टियां की गल करते ने। स्वागत है जी तुहाडा। इकबाल सिंह चन्नी भारतीय जनता पार्टी तो, इस तरीके का एडवोकेट परमवीर सिंह जिहड़े है आम आदमी पार्टी वालों साडे विच मौजूद ने। मुल्तानी जी, ये जिहड़ा मीटिंगां दा दौर शुरू होया है, खास तौर पर एनडीए की कल मीटिंग हो रही है तो भाजपा भी अपने गठजोड़ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जबकि एक समय बड़ी ओबेसली सी, उन्होंने ये लगता सीगा कि असी जिहड़ियां आउंदियां लोक सभा चोणां ने बड़ी आसानी नाल जित लवांगे। मेरे सारे को पहले सारे सत श्री अकाल जी। सो जिथे तक जिहड़ियां इलैक्शनां हुण 2024 च होणियां ने, ये जिहड़ियां मीटिंग्स ने ये जरूरी भी हैगियां ने और चंगी गल है कि जे पार्टियां जिहड़ियां हैगियां ने वो जिस तरह असीं कहने हैं कि भावें कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन अगर दो तरह दीयां पार्टीज जां जो उन्हां दी आपस दे विच मैं तां इह गल कहांगा कि इलैक्शन तो पहलां जे किसी तरह का भी कंसैंसस होंदे है, भावें पिछलियां जिहड़ियां इलैक्शनस होईयां ने ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, लेकिन ये गल मनी जाएगी कि जिहड़ियां इलैक्शन तो बाद फिर ये गठजोड़ जिहड़ा हैगा ये करदे ने, उहदे नाल लोग भी ठगे हुए महसूस करते हैं ते जिहड़ी आइडियालॉजी जिहड़ी हैगी है वो भी असीं मान के चलांगे कि जिहड़ी भी पार्टी हैगी है, चाहे उसने गठबंधन बनाया है, चाहे वो इकल्ली इलैक्शन लड़ी है, तो दूजियां पार्टियां नूं इलैक्शन तो बाद विच रलाउणा ये लोकां दे नाल ये ठगी मनी जाएगी। जिस तक तुसीं गल कीती है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हैगी है वो वड्डी पार्टी है, नैशनल लैवल की पार्टी है, हुण दी घड़ी गवर्नमेंट भी है, और दूसरियां जिहड़े छोटे ग्रुप्स कहो या रीजनल पार्टीज कहो उन्हां नूं नाल लैण दी कोशिश कर रही है, तां कोई गलत गल नहीं है। दूसरे पासे भी जिहड़ी हैगी है दूसरी जिहड़ी यूपीए वाले हैगे हैं वो भी सारे जिहड़े अपोजिशन पार्टी च इकट्ठे होण दी कोशिश कर रहे हैं। सो मैं ये गल कहांगा कि जिस तरह असीं कदे छोटे छोटे ग्रुप बनाउंदे सी ते उहदे च भी गल डिस्कशन कर लैंदे सी, यार ये ग्रुप किन्ना क वधिया चल सकदा है, उहदी कोई मिनिमम प्रोग्राम बना लिया जावे
ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਦੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਕਦੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਹੋਊਗਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ, ਯੂਆਪਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਏ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਜਿੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ 2024 ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਗ ਲਿਓ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾੜਤਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਏਕਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੂਤਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਆ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਮਿਕ ਸੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਨਡੀਏ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਿਹਦੇ 4 ਪਾਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੰਜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਪੀਡੀਏ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ 101% ਆਊਗੀ, ਔਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਦਮਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਘੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਤਲ ਤੇ ਚੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ 2023 ਬਣ ਗਈ, 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 10 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਨਡੀਏ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਖੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਚੁਰਮਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੁਲਬਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਆ ਗਏ। ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਲਾ ਲਓ, ਖੈਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਈਡੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ, ਗੋਆ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਪੱਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾय ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ somebody else weakness is not your strength। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪੀਏ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5-7 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਰਚੂਨਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਚਲਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ SC ST ਐਕਟ ਲਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੰਜਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ ਸੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਨਿਊਟਰਲ ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਆਰਡਰਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਈ ਐਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਵਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਲਾਕਤ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹਿੱਟ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ 27 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਦਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਨਸੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੀਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ? ਪਰ ਹਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਹਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਕਰਾਉਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੈਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪਟਨਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਰ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਲੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਮੈਚਿਓਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਚ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ? ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਸਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੋਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ, ਕਸਮ ਚੱਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਰਾੜ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਆਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮਨਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਨਐਸਏ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੱਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਏ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ, ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਟ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਕੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋਗੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। दर्शक जी, ये सारे सत्कारयोग ने दोस्त अपने सारे बैठे हैं। मैं ये नहीं कहांगा कि मैं कोई पोलीटिकल एक्सपर्ट हाँ या मैं मैडिकल का एक्सपर्ट हाँ, तो मैंने सारा कुछ ही आता। मैं ये गल कभी भी क्लेम नहीं करता, जो पिछले बड़े बारी डिबेट्स हुए हैं। पर मैनू एक गल पोलीटिकल पार्टी की समझ नहीं लगती कि ये गल कहते हैं कि पोलीटिकल पार्टीज ने जिहड़ी हैगी है वो
ਪਾਵਰ ਹੜਪਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੜਪ ਲੈਣ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈंने ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਵੇਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈंने ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ।